ಸರ್ ಹಾಳಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಹಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಡಿತು. So yesterday we have been discussing about the concept of territorial jurisdiction, which is considered even today as one of the basic principles regarding exercise of jurisdiction by a state. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And in this regard, the practice of the states are different. There is no uniform rule saying that a particular state has to exercise its jurisdiction in this way. International law leaves it to the nations to have their own methods or their own principles. Based on that, they will exercise their jurisdiction as such. And in this regard, we find differences majorly. We find it something in this regard in Europe, where we find a drastic difference can be noticed between the practice of England and rest of the Europe. Rest of the Europe is ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕ್ ನೋಡಿ ಸರ್. rest of the Europe has a network of rivers and land, whereas England is separated from the mainland. That being the case, England was following what we say the territorial basis. Territory as the basis of exercising jurisdiction is being strictly followed by Britain, whereas the other European nations, what we say continental Europe, it is going to have much a broader view on the concept of state jurisdiction, which goes beyond its territorial limits. And further, the concept of territorial jurisdiction is also not I don't say it is not being followed, but still its importance to a great extent is being reduced because of turning the whole globe into a village where there is a possibility of easy communication, easy transportation. That being the case, there are many instances where a transaction is going to involve the more than one states. So that being the case, the questions of jurisdiction are question of state exercising its jurisdiction beyond its territorial limits frequently arises. In spite of such a change in the situation, still most of the countries today, they follow the territory as the basis for exercising their jurisdiction. But at times, as we discussed in the previous class, there are, because of special reasons, there is going to be technical extension of the territorial jurisdiction, as we can notice here. So there is going to be notional extension or technical extension of jurisdiction beyond its territorial limits. It's something which we have been discussing in the last class, and it is based on the two important principles of territorial jurisdiction. One is subjective principle, the other is objective principle. We already discussed in the last class the subjective principle, whereby the states are going to exercise its jurisdiction over the crimes which have been commenced in its own territory, which is being consummated or which has actually caused some harmful results in those places which are beyond its own territorial limits. Still, that state is in which the offense was actually commenced, the conduct which amounts to an offense was commenced, is going to be having a jurisdiction to try and punish those people who have made such commencement of an offense within its own territory. So in this regard, we also discussed few conventions. As you have noticed that the conventions are these. Yes, Geneva Convention for the suppression of counterfeiting currencies 1929, Geneva Convention for the suppression of the illicit drug traffic of 1936. These two conventions recognizes the concept of subjective principles of territorial exercising of territorial jurisdiction beyond its territorial limits technically. And in this regard, in these two conventions, it says that if any person has committed an offense of counterfeiting of currencies, or has been involved in some drug trafficking, even though his actual sale of drugs or actual use of the counterfeited notes they are going to be used in some other country, but the country where such counterfeiting has taken place,
or the printing of such notes has taken place, or the place where the drugs are being manufactured, are being processed, are being sold in the middle before it ultimately reaches the actual consumer. So in those cases also, in those countries also, they can exercise their jurisdiction. So mere preparation or mere attempt in a country is sufficient to give to that state jurisdiction to try and punish those offenses, even though its consequences are the such offenses have consummated loss or caused damages in the territory of some other state. That's what we discussed in the last class regarding the subjective principles of territorial jurisdiction of state, where the state is going to treat even an attempt or a preparation made in its own territory itself is sufficient to exercise its jurisdiction over such crimes. That's with respect to subjective principles. Moving further, it's the objective principles. Before proceeding to objective principles, one thing I left out in the, which would have been told to you people in the beginning itself, is this. So all these things we discussed. Moving further is frequently asked question in your examination on this unit 3. So should have been discussed in the beginning. I forgot to discuss that. Just have a look at these questions. These are the frequently asked questions in your examination. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. I will just unmute you people once and then we'll just verify whether you can listen to this. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಯಾರು ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ? Yes. Yes, okay. Yes, sir. Yes, okay, okay. We'll proceed. What is territorial jurisdiction of a state? State the principles governing the territorial jurisdiction. That's one of the important question which is being asked for 16 marks or 10 marks, whatever it may be. ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಏನು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That's one important question. We have already discussed what is territorial jurisdiction. I hope you know what is that. What is territorial jurisdiction? Territorial jurisdiction is the authority which a entity is going to have over a territory whereby it is going to discharge from its ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? if an entity has a authority or right to perform the functions of a state in a territory, that is going to be called as the jurisdiction which that entity is going to exercise over that territory. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓವರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಏನು? ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓವರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿದಾವೋ ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ಮುಂದೆಲ್ಲಿರೋ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಅವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯೂನಿಟ್ 3ರ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ briefly explain the various modes of acquiring and loss of territory under international law. In fact, this is a question in the previous unit when we were talking about explain the territorial sovereignty of a state and the modes of acquiring and loss of territory. ಇದು 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಡಿಫೈನ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಯಾವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಈಗ ಓದ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಕಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್. ಕಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ 2ನೇ ಭಾಗ, ಯೂನಿಟ್ 3ರ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓವರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಅದು ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರೋ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನೇನು,
ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ 3. ಅದು ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸೀಸ್ ಆಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಓಷನಿಕ್ ಕೆನಲ್ಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ, ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೊ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ examination. Moving further is the objective territorial principle. Coming back, we discussed in the last class technical extension of territorial jurisdiction of a state. One is based on subjective principle, the other is on objective principle. Anybody want to ask anything? If anybody wants to speak, they can raise their hand. I will pause this presentation. Let me unmute all of you. Can you hear, all of you? Kelsa ellargu? Yes, sir. Shall I continue? Yes. Sir. Continue. Sir. Okay, sir. Yes, sir. So objective territorial principle. Subjective principles we already discussed. Conversely to this, we have now the objective principle, territorial principle. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಲೇ IPC ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. IPC ಓದುವಾಗ what is the nature of jurisdiction, which are nature of application, scope and application of IPC ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು IPC ಓದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, these are few important things which you should know as far as objective territorial principle is concerned. So a state exercises its territorial jurisdiction to offenses of acts commenced in another state. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. It has commenced in another state but consummated or completed in its own territory. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆರ್ ಮೈ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಕೃತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಬೀಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅದು, ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಶುರು ಮಾಡ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳ್ತು ಅದರ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ ಆ ಕೃತ್ಯದಿಂದ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೋ ಅವರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಡಿಷನ್.
ಗಡೀಪಾರಿನ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುರು ಆಯ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ objective principle. The best illustration to understand this objective principles of territorial jurisdiction of a state is that of a Lotus case. Lotus case ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I forgot. It might be incidentally discussed when we are discussing about the sources of international. Let us just recollect what we discussed there and proceed. Lotus case. What happened in this case? So, if you remember, thing is friendship. Excuse me, sir. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್. ಈಗ now is it okay now? It's okay now? Yes, sir. Yes. ನನ್ನ ಮೈಕ್ Okay. ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಾಯ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೋಟಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಡಗು ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಲೋಟಸ್ ಕೊಲೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈ. I will mute all of you. So French ship Lotus collided on the high seas with a Turkish ship. ಒಂದು ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಡಗಿಗೆ ಈ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಹಡಗು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಿಪ್. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ. ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈ ಸೀಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ ಸೀಸ್ ಇಸ್ ಅದು ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಆ ಸಾಗರ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಲ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕೆಲವು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರ ಮಾತ್ರ, ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ರು ಆ ಸಮುದ್ರ 12 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ತೀರದಿಂದ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಗರ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಹೈ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಡಗು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗು. ಆ ಹೈ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಡಗು ಈ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಡಗಿನ ಜೊತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತ ನಡೀತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಚ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಟಸ್. ಈ ಲೋಟಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಹಡಗನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಿಪ್ ಸ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ 8 ಟರ್ಕಿಶ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, ಆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 8 ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅವರು ಯಾವುದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಟರ್ಕಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಚ್. ಈ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್.
ಇವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ನಾವಾಗ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತು. ಸೊ ಹೈ ಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಹೈ ಸಿ ಯಾರ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಟರ್ಕಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗೆ ಟರ್ಕಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ jurisdiction ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಶಿಪ್ ಲೋಟಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಟರ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಾದ. Turkish authorities instituted proceedings against the officer of the watch and Turkish court claimed jurisdiction. ಟರ್ಕಿ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುದು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಿಪ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಟಸ್ ನ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು? ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಟರ್ಕಿ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನ, ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಡಗು ಎರಡೂ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದ ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 8 ಜನ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿತು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು? ಆ ಕೃತ್ಯ ಆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶನ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೈ ಸಿ ಮೇಲೆ ಆ ಘಟನೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು? ಟರ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ವಿವಾದಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆರಿಟರಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಹೌದು, ಟೆರಿಟರಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು? ಹೈ ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತು? ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ನಡೆದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತು. ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು? ಇಂತಹ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಳಸಬಾರದು ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಟೆರಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋ ಜನ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಇದೆಯಾ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಇಂತಿಂತ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಟರ್ಕಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಅದು ನಮಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಆತನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾವುದು ಬೇಸಿಸ್ ಇಷ್ಟೇ,
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಕೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರನು ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಟರ್ಕಿ ಹೇಳ್ತು. ಟರ್ಕಿಯ ಒಂದು ವಾದನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಕೊಂತು. ಅಂಡ್ ದ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಟರ್ಕಿ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತು, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಟರ್ಕಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಟರ್ಕಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತು. So these are few important things which we should know as far as Lotus case is concerned. Before we proceed further, I will stop here and let us have some discussions. If at all you have any doubts, let us discuss them. I want all of you to unmute your microphone, and if you want, you can participate in the discussion. Okay, so please unmute. If anyone has doubts, raise his hand. Sir, Shashi Kumar. One minute, sir. I will stop the share. Yes, ಹೇಳಿ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್. Sir, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ ನನ್ ಸಭೆಯ ಗೌರವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಏನಾರ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ನಾಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಾನು ವೈಟಿಂಗ್ ರೂಮು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ವೈಟಿಂಗ್ ರೂಮು ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. whoever wants to join 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ the moment meeting starts immediately ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಟೈಮ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಯಾರದು? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಬಿಹೇವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಹೇವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡೆಕೋರಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಹೇಳಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. Yes, sir. Now you can speak. Sir. Hello, sir. One ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ, one ನಿಮಿಷ. I will come to you. Jagannath is asking a question. Wait for him. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೈಕ್ ನ ಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಚ್ WAC. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ವಾಚ್? ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ PPT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ವಾಚ್? ವಾಚ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಹಡಗುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊ. ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಯೋದು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರದು? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್. ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀತಾನಾ? ನಾನ್ ಸರ್. ಹೇಳಮ್ಮ. ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ.
ಸರ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಐತ್ ಸರ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ತರನೇ ಐತ್ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದ ದೊರೆ ಸರ್ ಅವನು ಹ್ಮ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಾರ್ಸೆಲಸ್ ದ ಹ್ಮ್ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದ ದೊರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಲ್ರಾಕನ್ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡು ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತವೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಐತಿ ಸರ್? ಅವನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಿಂಗಮ್ಮ ಅವನು? ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ ಸರ್. ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು? ಅದು ಸಾವಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮರ್ಸೇಲಿಯಸ್ ದ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ ಸರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮ್ಮ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಐತ್ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ಆ ಘಟನೆ? ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮರ್ಸೇಲಿಯಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಯಾರು ರಾಜ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ ರಾಜ ಸೇರಿದ ರಾಜ. ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾ ಸರ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಐತೆ ಅಥವಾ ಹಂಗೇರಿಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳಿದೆ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರಾಜ ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಜ ಸಾಯೋದು ಅದು ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೇಸು ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೇಸು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಘಟನೆ? ಹೈ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸಿ. ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲದೆ ಅದು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಟರ್ಕಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಥ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೇನೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದ ಯಾರು ರಾಜನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಇದೆ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾಗಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲೇ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲೇಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ? ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವೊಂದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದೊಳಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು? USA ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಸಾರಿಸಿದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಹೋಗಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲೇಡನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಂದ್ರು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಯಾರ್ದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲೇಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ತಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಎಸ್. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ?